जय हिंद समस्त प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर छात्र छात्री माने तांकर जदि परीक्षाटी बर्तमान सुधा सरी ना यूनिवर्सिटी हो ऑटोनोमस कॉलेज हो तो सेमाने आज भिडियो को स्किप करिया कथा नुहे जदि सेमाने स्किप करुचंती ताले तांकर 8 मार्कर एक लॉन्ग क्वेश्चन को सेमाने हाथ छड़ा करने सहित अनेक प्रकार 2 मार्किया प्रश्न एवं 1 मार्किया प्रश्न को मध्य सेमाने हाथ छड़ा करचंती कहीं आज भिडियो आम एईसी ओडिया विषय आलोचना करने जाऊँ जो थी कि आम टॉपिक नहीं स्तंभ लिखनर संज्ञा तो ये स्तंभ लिखन को लेकिन से कंपलसरी गोटे क्वेश्चन पाइबे कंपलसरी माने 100% नो 200% सियोर से मैंने कंपलसरी गोटे क्वेश्चन पाइबे ये स्तंभ लिखन को नहीं 2 मार्किया प्रश्न भी स्तंभ लिखन को लेकिन प्रश्न आसो 5 मार्किया प्रश्न भी आसो 1 मार्किया प्रश्न आसो एवं तांकर 8 मार्किया प्रश्न यही स्तंभ लिखन को नहीं प्रश्न आसो 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 तो जो मानकर कि वर्तमान सुधा भी परीक्षा होइनी तो से मैंने जदि आग्रही थे ना तो आज भिडियो को प्रथम रु शेष बंध थे देखिए जहाँफल से स्तंभ लिखन विषय सबकि बुझीपारे और आगक जो परीक्षा ये प्रश्नटी आसो से आराम से लिखिपारे तो बर्तमान आम स्तंभ लिखनर संज्ञा विषय जाना जो थी कि स्तंभर संज्ञा जाना स्तंभर प्रकृति जाना और तार परिसर और तार उद्देश्य ये 3टा विषय आलोचना करवा ओके तो जेकोसी प्रश्न पढ़ले ये स्तंभ विषय लिखिदेव बहुत बढ़िया हम जदि तार एक्जाक्ट उत्तर जब न आसो ताले मूल छाड़ा अपेक्षा यही सब प्रश्न को लिखिदेव स्तंभ लिखन विषय आराम से कौन भी किसी असुविधा हो ना ठीक अच्छे देख तो प्रथम आम लिखा जो स्तंभ लिखनर संज्ञा तापर जाना आम प्रकृति तापर जाना परिसर तापर जाना उद्देश्य जे प्रत्येक संवाद पत्र भिन्न भिन्न विषय को आधार करी भिन्न भिन्न प्रकार स्तंभ रही अग्रलक्ष्य हूँ संवादपत्र प्रख्यात तथा अति गुरुत्वपूर्ण स्तंभ ठीक अच्छे अग्रलेख जोटा कि ऊपर जोटा लिखा जाए तो मैंने देखी तो आम स्तंभ लेखाटा केमती होता है ना एमती किसी लिखाई ओके एमती किसी लिखाई ना तापर पुणी यही पेज पाखु आउ थे एमती लिखाई बुझीपार नहीं एमती लिखाई जहाँफल यही जगह कौन है ना ये जगह गोटे स्तंभरक है गोटे गोटे स्तंभ टाइप रहा तो से चाही था तो एमुडू सेमुडू लिखिपारि था किंतु सेमती लिखिले गोटे सरस सुंदर हेब ना एमती गोटे दृष्टि आकर्षण हेब ना किंतु जदि आम एतक लिखा ता मझे कौन गोटे फोटो देदेले कौन गोटे टी गैप रखा गोटे स्तंभरक हो तो यही जिनसटा ही हूँ स्तंभ लेखा तो निजे संपादक किंबा अन्य कौन विशिष्ट वरिष्ठ सांबादिक स्तंभ रचना करिथांती अग्रस्तंभ पर गोटे खबर कागजर अन्यान्य अनेक प्रकार स्तंभ प्रकाश पाए देखो तेणु प्रथम मेन हूँ तार अग्रलेख जो स्तंभटे रही तो अग्रलेख स्तंभ पर गोटे खबर कागजर अन्यान्य अनेक प्रकार स्तंभ प्रकाश पाए तो से गुड़िक देख कौन कौन प्रथम हूँ संपादीय स्तंभ एवं मानक स्तंभ एवं मिश्र स्तंभ मध्यम स्तंभ प्रबंध स्तंभ चर्चा स्तंभ साक्षात्कार स्तंभ तेमती अनेक प्रकार स्तंभ रही तो ये हूँ प्रथम आम जानलु जे स्तंभ लिखनर संज्ञाटी कौन आम जानलु बर्तमान जाना जे विभिन्न प्रकार स्तंभ विषय तो अग्रलेख स्तंभ आम जानलु अग्रलेख स्तंभ तत्कालिक घटना संपर्क में आलोक प्रकाश कर जोटा तार हेडिंग टाइप जोटा दि जाए ताकू ही कहुए अग्रलेख स्तंभ बोली कहुए तो संपादकीय स्तर में अति गुरुत्वपूर्ण जातीय और अंतर्जातीय ताजा घटना एवं कौन समस्या संपर्कित उपयुक्त दिग्दर्शन प्रकाश पाई था एवं मानक स्तंभ में संपादीय स्तंभ भली पाखापाखि घटना संपर्क में आलोकपात कराए जोटा कि तले रोचे मानक स्तंभ एवं मिश्र स्तंभ में केतक पुराणा घटना सहित केतक नूतन घटना को लेकिन जुक्ति लेखा हुए जमती आम जो न्यूज पेपर देखुचु धर जो कौन गोटे घटना घटले से देख प्रकृत में घटना घटी गोटे से घटना को आम जब कह ताले 2 मिनिट्र कहीकि सारी पार कि गोटे मिनिट्र कहीकि सारी पार कि न्यूज पेपर से लिखा जाए न थाए से बहुत बागे चुकी से घटना को रिलेट करके आउ कि घटना ताकू उदाहरण देकी आउ कि स्तंभ से करदे पारती अनेक सारा से सब पाराग्राफ करती तो सही प्रकार से लिखिकी दे था तो तापर देखिबा जो मध्यम स्तंभ आपातत साधारण घटना संबंधी विभिन्न प्रकार खबर प्रकाश पाए एवं प्रबंध स्तंभ विभिन्न ज्ञानी गुणी और विशेषज्ञों मतामत आधारित प्रबंध प्रकाश पाए यही स्तंभ सांबादिक सहित बाहर व्यक्तिर रचित प्रबंध मान पाई था एवं उच्चा स्तंभ शिक्षा संस्कृति कृषि
ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା, ବିତର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ବା ବିଷୟକ ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଯାହା ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛର ରାଜ କ'ଣ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳାଳି ନୁହେଁ କି ପୁରାପୁରି ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଥିବ ଯେଉଁଟାକୁ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଥିବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ଯେଉଁଟା ମିଶ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ, ତାପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେପର ଦେଇଥିବ, ତାପରେ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନାଟ୍ୟକାର ଆଦି ମନୋରଞ୍ଜନ କଳା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଖବରକାଗଜକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ପାଠକଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ କରିବାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର କୌଶଳ, କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଲେଖିଲେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ କୌଣସି ଖବରକାଗଜ କେବଳ ଗଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଲେଖିଲି, ଓକେ, ନ୍ୟାୟର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଦେଖ ଯାହାର ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେମାନେ ଯିବେ ନା, ସେମାନେ କ'ଣ ଯାହା ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ତାକୁ ଆସିକି ଦେଖିଦେଲେ, ମୁଁ ଗଲି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲେ ତ 2-4 ଧାଡ଼ିରେ ସମ୍ବାଦ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମିତି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସମ୍ବାଦ ସହିତ କେତେକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ବିଶେଷ ଆଲେଖ୍ୟକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ତମ୍ଭର ତୁମେମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୟ ଦାୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ବିଶେଷ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରବୀଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା କେତେଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ଆମକୁ ଦେଲା, ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଲା। ଓକେ, ତ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କ ରୁଚି ପ୍ରକାଶ ଶୈଳୀ ଉପରେ ପାଠକୀୟତା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଟି ହେଇଥିବ। ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସମୂଳକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଣାକାର ଝିଟିପିଟି କହେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହସ୍ତାବକ, ଗାଁ ମଜଲିସ, ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କାଳର ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଝିଟିପିଟି କହେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଗାଁ ମଜଲିସ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କର ମୁକ୍ତ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାଟି ସେମାନେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦକ୍ଷ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠକମାନେ ବିଶେଷ ଆଦର କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧଳଙ୍କ ଖୋଲା ବିଚାର, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଓ ସଂକେତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବେପାର ବଣିଜ, ବିଭୂତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାଗ, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କର ତୀର ଓ ତରଙ୍ଗୀ ପ୍ରଭୃତି ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଉଲ୍ଲେଖିତ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କିଛି ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଡ଼୍ କଲେ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କେତେକ ଖବରକାଗଜ ନିୟମିତ ଭାବେ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କେତେକ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସାମୟିକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେମିତିକା କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସପ୍ତାହକେ ବାହାର କରିବେ ନା ମାସିକ ବାହାର କରିବେ ବା ସେମାନେ ଦୈନିକ ଦେବେ। ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଖବରକାଗଜ କେତେଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକା ଧରାଯାଉ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତ ସେମାନେ କରିବେ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ କିଛି ଅଲଗା ବିଷୟରେ ଯେମିତିକା ଅନେକ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରନ୍ତି। ତ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାନାୟକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ଜନନାୟକ, ସମାଜସେବୀ, ଧର୍ମଗୁରୁ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲେଖ୍ୟ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ବା ସମାଜ ପେପର ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଓ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମକାଳିକତା ବିଚାରରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମକାଳିତା ବିଚାରରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲେଖା ଲେଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ସରସ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ନିହାତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନହେଲେ ଏହାର ଆଦରଣୀୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନ କରିବ ବା ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କୁ ଯଦି ମନକୁ ନ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ତାହା ଆଦରଣୀୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବ। ସମସ୍ତ ପାଠକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆବେଗରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ରହିଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯାହାକି ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥିବ ଏବଂ ପାଠକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଉତ୍ସାହ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବ ଆଉ ଓକେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ବାକି ରହିଲା ତୁମେମାନେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଇପାର ଓକେ। ତ ଇଏ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପାଇବ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲେ ତୁମମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ।